بچے آپ کو نظر آتے جو بدتمیزی کر رہے ہوں, جو شور مچا رہے ہوں, جو سن نہیں رہے ہو, جو ادھم مچا رہے ہوں. اور اس سے زیادہ غصہ پتہ ہے کب آتا ہے؟ جب ان کے پیرنٹس ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے, اور جب ہم پوچھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ منع کر دیں بچے کو, منع کر دیں, تو وہ آگے سے کہتے ہیں یہ تو سنتا ہی نہیں ہے, یہ تو مانتا ہی نہیں, یہ ایسا ہی ہے, سمجھ نہیں آتی. تو اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات عظمیٰ صداقت صاحبہ. بہت بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ وقت دینے کا. پہلے تو ہم آپ سے بات کرنے سے پہلے رپورٹ دکھائیں گے, پھر آپ سے بات کریں گے. ایک دور تھا جب بچے واقعی معصوم, سیدھے سادھے اور بڑوں کا احترام کرنے والے ہوتے تھے. بچے اب بھی معصوم ہوتے ہیں, لیکن جدید طرز زندگی کے اثرات نے ان کے رویوں کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے. کوئی بڑا آئے اسے سلام نہ کرنا, اپنے ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ پر مصروف رہنا, سوال کیا جائے تو روکھے لہجے میں جواب دینا, ہر معاملے میں اپنی منمانی کرنا. کچھ ایسا ہے آج کے بچوں کا چلن, لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بچہ بہت کانفیڈنٹ یا پر اعتماد ہے. لیکن کیا والدین کو اعتماد اور تکبر کا فرق معلوم ہے؟ ہم بچوں کو پر اعتماد بنانے کے چکر میں انہیں بدتمیز کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اعتماد کے نام پر بچوں کو تہذیبی شائستگی سے بیگانہ رکھ کر ہم ان پر ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ یاد رہے کہ تکبر بچے کی شخصیت کو غیر متوازن بناتا ہے, جس سے اس کے مستقبل پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. عظمیٰ صداقت صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. عظمیٰ, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بچوں کو روکنا یا ٹوکنا, اس سے کیا ان کا کانفیڈنس, لوگ کہتے ہیں شیٹر ہوتا ہے, بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے, ان کو بگڑنے دیں, لیکن کیا وہ بگڑ کے اتنے نہیں بگڑ جاتے کہ پھر ان کو سنوارنا جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں رہتا؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ بچوں کے اندر ہمیں سیلف کانفیڈنس کو تو ضرور ابھارنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ڈسپلن کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بچے زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں جب انہیں پتا ہو کہ کچھ چیزیں گھر میں پریڈکٹیبل ہیں اور ڈسپلن کو فالو کرنا پڑے گا, جیسے صبح اٹھنا کب ہے, اسٹڈی کا ٹائم کیا ہے, گیسٹ آئیں گے تو کیا انہیں پارٹیسپیٹ اس میں کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور کھیلنے کا ٹائم ان کا کون سا ہے. اگر بچوں کو ایک اسکیجول پہلے سے پتا ہو تو وہ زیادہ کانفیڈنس فیل کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ڈسپلن کی مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا. اچھا, پہلے زمانے میں ظاہر ہے بہت روک ٹوک ہوا کرتی تھی, شاید حد سے زیادہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جنریشن جو ہے وہ بالکل دوسری طرف چلی گئی ہے کہ بچوں کو کچھ نہیں کہتے؟ اچھا, پہلے زمانے میں زیادہ تر جو اولاد ہوتی تھی یا بچے ہوتے تھے انہیں اپنے رائٹس کا نہیں پتا ہوتا تھا. سو پیرنٹس کچھ بھی کہتے تھے وہ بڑی خاموشی سے ان کی بات کو سنتے تھے اور اپنے رویوں کو بہتر کر لیتے تھے, جبکہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ صرف ماؤں کی گود میں نہیں پلتے, وہ ٹی وی کی گود میں بھی پلتے ہیں, وہ سوشل میڈیا کی گود میں بھی پلتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بہت ارلی ایج میں اپنے رائٹس کا پتہ چل جاتا ہے. سو وہ یہ پیرنٹس کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ میری زندگی ہے, آپ کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس گھر میں وہ رہتے ہیں اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا بھی ان کا فرض ہے. اچھا, پیرنٹس جب اپنے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ کہ بچوں کو کسی بھی چیز سے منع نہ کیا جائے تاکہ ان کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو, جبکہ پیرنٹس کا کام جو ہے وہ بچوں کو کسی ایک ڈسپلن کے دھارے کے اندر لے کر جانا ہے, گھر کے اندر کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کو سیٹ کرنا ہے تاکہ بچہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرے. اور جو بچہ جتنا زیادہ اپنی پیرنٹس کی بات کو مانتا ہے اتنا زیادہ وہ زندگی میں آگے کمفرٹیبل رہتا ہے. لیکن پیرنٹس کو یہاں پہ اپنے اندر یہ اہلیت ضرور پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے سے باتوں کو کیسے منوائیں. زیادہ تر پیرنٹس کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ کہیں نہ, لیکن زیادہ تر پیرنٹس کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بچوں سے کچھ کہتے ہیں تو بچے باتوں کو نہیں مانتے. سو پیرنٹس کو خصوصی طور پہ یہ اہلیت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچوں سے چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی باتوں تک انہیں کیسے منوائی جائیں. اچھا, ڈسپلن کا سب سے پھر بہترین طریقہ کیا ہے جس میں آپ ان کی سیلف اسٹیم کو ڈیمیج بھی نہ کریں, متاثر بھی نہ کریں, لیکن ساتھ ساتھ ان کو اپنے لمٹس, حدود معلوم ہونے چاہیے بچوں کو؟ اچھا, پیرنٹس کو جب میں ٹرین کرنے کی بات کرتی ہوں تو میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو محبت دیں نہیں بلکہ اپنے بچوں سے محبت کریں. یعنی ہمارے ہاں محبت کا کرائٹیریا پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بچوں کو کھانا اچھا پرووائڈ کرتے ہیں, کپڑے اچھے پرووائڈ کرتے ہیں, اسکولنگ اچھی پرووائڈ کرتے ہیں,
तो इसका मतलब है बच्चों को पता चल जाना चाहिए कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जब जज्बाती ज़रूरियात की बात आती है तो पेरेंट्स वहाँ पे अपना हाथ खींच लेते हैं, वो अपने बच्चों को हग नहीं करते, वो अपने बच्चों का माथा नहीं चूमते या मुंह नहीं चूमते, और अक्सर वो अपने बच्चों की तारीफ से भी इज्तनाब करते हैं। जब बच्चा कोई अच्छी चीज़ करता है तो पेरेंट्स को उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे पेरेंट्स ये क्रेडिट लेते हैं कि आखिर मेरा बच्चा है, ये ऐसा नहीं करेगा तो कौन करेगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चा नेगेटिव रवैया कोई शो करता है तो पेरेंट्स उसको शेमिंग करते हैं, बुरे लफ्ज़ों से बुलाते हैं और उसको निकम्मा, स्टूपिड या अहमक जैसी बातें उसके साथ करते हैं, जिससे बच्चे की सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपने बच्चे को प्यार सिर्फ दे नहीं बल्कि उसको प्यार करें भी, यानी उसकी जज्बाती ज़रूरियात का भी ख्याल रखें। दूसरा एक अहम नुक्ता यह है कि अपने बच्चों की तारीफ करें जब भी वो कोई अच्छा बिहेवियर शो करें। ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनका ख्याल होता है कि अगर कि बच्चा स्टडीज में मार्क्स बहुत अच्छे लेकर आएगा तो फिर वो उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन अगर बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, मेहनत करता नजर आ रहा है तो उसकी वो तारीफ नहीं करने की तरफ जाएंगे। सो हमेशा अपने बच्चे के बिहेवियर पे बात करें, और जब भी आप उसका बिहेवियर किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता हुआ देखें तो उस पे जरूर अप्रिशिएट करें, अटेंड करें। लेकिन जहां मैं आपको बताऊं कि तारीफ भी जब बच्चे की करें तो वो 1 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए। यानी ये तारीफ करते हुए आप बात कर सकते हैं कि आपका ये रवैया मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरा दिल बहुत खुश हुआ और आप एक अच्छे इंसान हैं। ज्यादातर पेरेंट्स जब तारीफ करते हैं तो वो बहुत लंबी चौड़ी तारीफ करते हैं और वो बातें भी बच्चे को गिनवाते हैं जो कि एक्चुअली उसके अंदर नहीं होती। सो तारीफ जेन्युइन बुनियादों पे करनी चाहिए और 1 मिनट के अंदर अंदर तारीफ को खत्म कर दें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपके बच्चे के अंदर कोई नेगेटिव रवैया नजर आए तो आप उसको 1 मिनट की डांट भी जरूर दें। डांट से मेरी मुराद है कि जो भी आपने उससे बात करनी है वो 1 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए। ज्यादातर पेरेंट्स जब भी बच्चे नेगेटिव रवैये शो करते हैं तो तकरीर करते हुए नजर आते हैं और बच्चे बिल्कुल भी तकरीरों में इंटरेस्टेड नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है, वो सिर्फ 1 आध मिनट सुनते हैं और फिर उन्हें लगता है कि आज तो मम्मा का प्लान कुछ ज्यादा ही लंबा है, तो वो कान बंद करते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। सो जब भी उन्हें डांट दें तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर बातचीत को खत्म कर दें, क्योंकि नेगेटिव बातचीत जो है वो बच्चों की सेल्फ एस्टीम को हर्ट जरूर करती है। सो ये जितनी मुख्तसर होगी उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। तीसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चों यहाँ को सवाल कोई करना चाह रही थी, शायद इसी से लिंक्ड हो जो आप तीसरी बात करी थी, कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है धमकियां देते हैं लेकिन फॉलो अप नहीं करते। सो बच्चों को धमकियां नहीं देनी चाहिए बल्कि बच्चों के साथ कोई गोल सेटिंग करने की जरूरत है। गोल सेटिंग से मुराद है कि आप बतौर वालिदैन पहले डिजाइन कर लें कि आप अपने बच्चों को किन असूलों पे परवान चढ़ाना चाहते हैं, आप किन वैल्यूज को उनके अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये नजर आती है कि ज्यादातर पेरेंट्स आपस में बातचीत नहीं करते अपने बच्चों की ग्रोथ के हवाले से या उनकी फ्यूचर पिक्चर वो क्या बनाना चाहेंगे उसके हवाले से। तो कोई एक पेरेंट जो अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाता है, ज्यादातर ये जिम्मेदारी जो है वो वालिदा उठाती हैं, तो वो डिजाइन कर सकती हैं कि क्या वैल्यूज हैं जो कि उनके बच्चों को जरूर सीखनी चाहिए किस पर्टिकुलर एज तक। सो फिर वो उनके साथ गोल सेटिंग करती हैं, और गोल सेटिंग से मुराद है कि एक वक्त में कोई एक उनके साथ गोल सेट होगा जो कि रियलिस्टिक बुनियादों पर होगा और उस बारे में तमाम गाइडेंस भी उस बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी और फिर एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो उस टाइम फ्रेम के अंदर उस पर रिस्पांस दे। और अगर बच्चा रिस्पांस देता नहीं नजर आता तो फिर माँ उससे पूछ सकती है कि क्या कमी है जिसकी वजह से वो रिस्पांस नहीं दे पा रहा। सो उसके साथ वो मिलकर उस काम को करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अगर 6 साल का है तो कम से कम वो अपना रूम सेट करने के काबिल हो या अपनी चीजों को कलेक्ट करके जहां पे डिस्पेंस करने की जरूरत है वहां पे वो उसे कर सके। सो ये तमाम चीजें आप आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चे को सिखाते हैं, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या वैल्यूज आप इनपुट करना चाहेंगे उनमें। उज़्मा सदाकत साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का।